돼서 2020년 하트밸브 디지즈 포럼 두 번째 웨비나 시작을 하겠습니다. 저는 심장판막 포럼 회장을 맡고 있는 서울대학교 병원 김병환입니다. 저희가 이미 이제 심장판막 포럼 학회는 2020년에 개최하지 않기로 결정 대신 6월 말부터 시작해서 한 달에 한 번씩 웨비나를 준비를 해서 아마 계속해서 11월 정도까지 매달 할 수 있을 것으로 기대를 하고 있습니다. 저희가 여러 가지 준비에 수월 여러 가지 현실을 좀 감안해서 벨브에는 6곳의 후원 업체가 있습니다. 이게 왜 이렇게 소리가 이렇게 지금 혹시 듣는 선생님들께서 뮤트가 안 돼 있으면 음소거를 좀 더 해주십시오. 그래서 메인 후원 업체 6곳에 한 달에 한 번씩 이 세미나를 할 수 있도록 저희가 부탁을 드렸고요. 그래서 지난 첫 번째는 이제 에버트에서 준비를 해주셨고, 오늘은 두 번째 이제 메디트로닉에서 준비를 하셨습니다. 그래서 대략 뭐 꼭 메디트로닉에서 준비했다고 해서 그쪽에 다 포커싱된 내용이 전부는 아니니까 업체가 준비하는 것을 존중해서 첫 번째 업체에 관계되시는 분께서 간단한 소개와 이 업체에서 앞으로 미래에 계획하고 있는 내용을 위주로 준비를 하시는 것으로 부탁드리겠습니다. 그러면은 이제 뭐 말씀 이 정도로 마무리를 하고, 지금 현재 몇 분이 들어오셨죠? 지금 40. 네, 오늘 지금 현재 41명, 41분이 들어와 계셔서 뭐 상당히 많이 들어와 주셨습니다. 계속 이제 중간중간에 들어오실 것으로 기대를 합니다. 그러면 제가 바로 이제 세션 진행을 하겠습니다. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Kyung-Hwan Kim, President of Heart Valve Disease Forum. We already announced the cancellation of our annual Heart Valve Disease Forum meeting about 2 months ago. And after then, we started webinar symposium. Well, first symposium was held in late June and by Abbott company. And now the main focus is Medtronic. And we have 3 speakers. And the first speaker, John Mack, he is Vice President and General Manager in cardiac surgery. And today he will talk about Medtronic cardiac surgery further and together. John, are you ready? Hi, I'm John Mack, Vice President and General Manager of the Cardiac Surgery business at Medtronic. It is such a pleasure to be with you today at the Korean Heart Valve Disease Forum. I've been with Medtronic for over 25 years and been part of the cardiac surgery business for over 20 years. And I have been always so impressed as to the level of medicine, as well as the level and quality of cardiac surgery performed in Korea. On a personal note, a fun fact, my daughter just spent her junior year of college studying in Seoul, and I look forward to going back to Seoul with my daughter in about a year when she graduates from college. On the business side, I always like to begin these presentations reminding myself and reminding you where Medtronic started. And we started partnering with a cardiac surgeon. That's where our foundation is, and that's where we remain today. Earl Bakken spent days and weeks and months and years in the operating room of Dr. Walt Lillehei
in my hometown at the University of Minnesota. And Earl tried to understand Dr. Lily High's needs and address those needs with products and services. That's where we started, and that's where we remain today. Looking to partner with cardiac surgeons, understanding your needs, and bringing you services and solutions to help you better serve patients. In 1960, Earl wrote the mission of our great company, and it continues to drive everything that we do. It inspires us, it defines us, and it guides us to alleviate pain, restore health, and extend life, to use technology to improve outcomes, and to provide an operating framework that provide you the best in class, highest quality products and services. We're a big company. We're a global company with over 90,000 employees. We operate in 150 countries. We're organized in 4 regions. We have 41 distribution sites and 75 manufacturing locations. And we help a patient twice per second. Over 70 million people a year benefit from the therapies and products that Medtronic provides. And it's something that I'm incredibly proud of. Our vision within cardiac surgery is we are committed to advancing and delivering optimal cardiac surgical care. And the way we do that is providing you with meaningful innovation that addresses the clinical needs with core technologies, improving outcomes and safe and easy to use, providing evidence on our products that's transparent, and investing in clinical evidence generation to accelerate therapy adoption. And finally, by investing in things like this, medical education, that in partnership with you, as well as societies, we can continue to advance the practice of cardiac surgery and training that next generation of cardiac surgeons. Cardiac surgery has changed a lot in the 20 years that I've been in the business. But if you look at it today and where it's going to be in 5 years, it's going to continue to be around the therapies of coronary artery bypass surgery, complex aortic work, mitral and tricuspid repair, surgical ablation, extracorporeal life support, and heart transplants, as well as LVADs. And we're going to continue to be committed to helping that 7-year-old patient with congenital heart disease, that 62-year-old with degenerative mitral regurgitation and moderate tricuspid regurgitation, that 72-year-old with multi-vessel coronary artery disease, the 68-year-old with severe aortic stenosis and endocarditis, the 52-year-old with stage D heart failure, the 54-year-old with cardiogenic shock with right heart or pulmonary failure, or that young mom with ARDS. That's what we're all about, is helping you treat patients. It's where we started and it's where we remain. We are so proud of the strong pipeline of innovative solutions that we're going to be bringing to you in Korea. We have our Avalus aortic bioprosthetic valve, and this valve continues to get incredible global results and feedback from the surgeon community. We have our Biomedicus life support cannula for use for ECMO. We have our Crescent dual lumen jugular catheter for use for VV ECMO. We have a full suite of Nautilus ECMO oxygenators. We have our Autolog IQ for auto transfusion. We have our Affinity NT oxygenator, as well as our Simulus 2.0 repair product portfolio that we're just incredibly proud of, and we're so happy to be bringing to you. When you look at our surgical valve portfolio, we've got a robust portfolio with new product launches.
We've got stented pericardial valves with Avalis. We've got stented porcine valves for both the aortic and mitral position with Mosaic and Hancock 2. We've got our mechanical valve franchise with our open pivot, and we have our stentness products with respect to Freestyle. In the area of mitral repair, we have our Simulus flexible and semi-rigid products. We've got our CG Future Band semi-rigid. We've got our Profile 3D ring. And in tricuspid repair, we have Simulus, Triad, and Contour 3D. We're so excited to be bringing you a new pipeline of products as well, improving our Simulus 2.0 with improved holders, sizers, and accessory trays, and adding a chordal guide feature, as well as Avalis Ultra that'll have increased radio opacity and a reduced OD of 1.5 millimeters and improved sizers. And this next year, we're going to be talking, during this presentation, we'll be talking both about Avalis as well as Triad. So in summary, again, I couldn't be more pleased and honored to be with you here today. I hope that you have just an incredibly great meeting. And I can tell you that the 3,000 employees of Medtronic Cardiac Surgery are committed to serving you as we are to the entire 1.1 million patients that we serve every year. So thank you for your continued support of Medtronic and our mission. Have a great day. Thank you. Thank you, John. Hi, I'm John Mack. You gave us great talk, and I have one short question. Are there any changes in the cardiac surgery pattern, or I mean the valve surgery or valve repair, ring, or any other things? Are there any changes after COVID-19? What is your opinion or your impressions during these days? Yeah. 따로 가진 않습니다. 예. 지금 그냥 제가 마무리해도 되는 네. 건가요? 예, 그럼 질문 전달은 제가 따로 제가 개인적으로 여쭤보기로 하고요. 좀 시간이 다음 연재로 바로 제가 진행을 하겠습니다. 재영권 선생님도 들어오셨고, 예, 감사합니다. 두 번째는 이제 우리 세종병원의 유재석 선생님께서 트라이커스피드 밸브 리페어의 Simplified Approach라는 주제로 Respect Rather Than Replace 라는 주제로 말씀을 해주시겠습니다. 예, 부탁드릴게요. 네, 안녕하십니까. 세종병원 유재석입니다. 네, 먼저 이렇게 좋은 자리에서 발표할 기회를 주셔서 감사드립니다. 이렇게 새로운 거라서 좀 재밌기도 하고 그러네요. 제가 말씀드릴 내용은 트라이커스피드 밸브를 좀 더 이렇게 간단하게 하는 방법에 대해서 말씀을 드리려고 하는데, 이 내용들은 대부분 그냥 제가 지금 하고 있는 아직 안 되고 있나? 화면 공유가 안 되나요, 지금? 네, 잘 보이고 있습니다. 왜 여기는 안 나오지? 슬라이드가 지금 표지 슬라이드 보이고 있습니다. 지금 제목 슬라이드가 보이는데요. 네. 왜 유재석 선생님 화면에서 이제는 COI 노 디스클로저 넘기셨나요? 예, 맞습니다. 예. 네.
콘플릭트 오브 인터레스트는 없습니다. 네, 먼저 배경을 말씀드리겠습니다. 우리가 그 레프트 사이드 밸브 서저리를 할 때 모더리 TR에 대해서는 현재 가이드라인에서 이렇게 리페어를 같이 하는 거를 클래스 2A, 2B 정도로 권고를 하고 있습니다. 하지만 이 가이드라인에서는 리페어냐 리플레이스먼트냐에 대해서는 명확히 제시를 하고 있지는 않고 있고, 더욱이 리페어 TR에서는 가이드라인이 제시되어 있지 않고 있습니다. 하지만 일반적으로 리페어가 리플레이스먼트에 비해서 좋고 간편하다는 거는 모두 동의하실 것 같고요. 하지만 TAP만 단독으로 시행을 했을 때는 TR 리커런스 레이트가 높고, 그리고 특히나 시비어 테터링이나 시비어 애뉴럴 인라지먼트가 있는 환자에서는 애드버스 리포트가 많이 발생을 하고 있습니다. 하지만 좀 복잡한 TV 패솔로지에서 리페어는 쉽지 않은 게 현실입니다. 리플레이스먼트의 단점은 우선 그 LV와 비교해 볼 때 RV는 굉장히 얇고 어떤 정형화된 구조를 가지고 있지 않고 마치 이렇게 흐물흐물한 물주머니에 딱딱한 뚜껑을 넣은 것 같은 그런 결과를 초래하기 때문에 아마 RV 디스펑션을 초래하지 않나 생각을 하고 있고, 다들 아시다시피 미케니컬 밸브나 바이오프로세틱 모두 TV 아래서는 뭐 이런 이유들 때문에 좋지 않은 결과를 보이고 있을 것으로 뭐 생각됩니다. 여러 논문에서도 보면 리페어와 리플레이스를 비교한 논문들을 보면 모탈리티와 모비디티 등에서 리페어가 좋은 것으로 대부분 나오고 있고, 그리고 내셔널 코호트 스터디에서도 역시 이게 파란색이 리페어고 빨간색이 리플레이스먼트인데 리페어가 좀 더 좋은 결과를 보이는 경향을 보이고 있습니다. 마산병원에서는 시비어 펑셔널 TR에서도 역시 리페어와 리플레이스먼트를 비교한 거에서 리페어가 서바이벌이 좋은 걸로 그렇게 나와 있습니다. 오늘 말씀드릴 내용은 앞서 말씀드렸듯이 제가 요즘 트라이커스피드 밸브에 대한 저의 개인적인 어떤 펄러시인데, 이게 옳을 수도 있고 옳지 않을 수도 있지만 여러 선생님들과 공유를 하고자 합니다. 처음에 말씀드릴 내용은 프로필락틱 TV 애닐로플라스티 유징 트라이드 링인데요. 트라이드 아담스 링은 이런 구조로 되어 있습니다. 이렇게 세미 리지드한 부분과 플렉서블한 부분이 같이 되어 있고, 이걸 만들게 된 근거가 될 수 있는 아이디어는 주로 애닐러스가 늘어나는 부분이 이쪽이기 때문에 이쪽만 이렇게 잘 잡아주는 것이 중요하다는 컨셉으로 만들어진 것 같습니다. 드베가와 비교를 하자면, 드베가는 1972년부터 사용된 굉장히 오래된 그런 방법이고, 이렇게 더블 레이어 수처를 한 후에 조이는데 간편하고 특별한 타임 컨슈밍이 되지 않고 아주 간편한 방법이긴 합니다. 하지만 이런 컷스루가 돼서 이런 기타 스트링 피나미나 같은 게 생길 수가 있고, 또 이걸 방지하기 위해서 뭐 여러 가지 모디피케이션도 나오기도 했습니다. 무엇보다도 가장 큰 단점은 이 사이징을 하지 않고 정형화되지 않았다는 점인데요. 뭐 어떤 분들은 손가락 2개를 넣어서 사이징을 하기도 하고 있는데, 이렇게 간혹 이 사이저를 돼서 메저드 드베가를 하는 분들도 있지만 역시나 스탠다다이제이션이 되지 않았다는 것은 큰 단점 중에 하나일 것입니다. 반면에 MC3 링은 3D 쉐입으로 리지드한 링이 픽스드 되어 있는 그런 구조로 되어 있는데, 이 3D 쉐입이 제 개인적으로는 장점일 수도 있지만 어떤 경우에는 인위적으로 환자의 애뉴러스 모양을 이렇게 만들기 때문에 오히려 단점이 될 수도 있을 것 같습니다. 이스라엘은 아마도 딱 이 드베가와 MC3의 한 중간 정도에 해당하는 기능을 가지고 있는 것 같고요. 요 세미 리지드한 그런 프레임으로 되어 있고, 나머지 플렉서블해서 심장의 시스톨, 다이아스톨 사이클일 때 그 그런 장점이 있습니다. MC3와 비교를 하면 요 한 스티치 정도씩 덜 하기 때문에 컨덕션 인저리가 좀 적고 아울틱 사이너스 인저리 리스크도 낮추고, 특히나 리두나 뭐 다른 아울틱 밸브나 아이트럴 밸브를 할 경우에 이쪽 부분이 그 다른 밸브 때문에 눌리거나 해서 좀 어려운 경우가 있는데, 그럴 때도 좀 부담 없이 할 수 있다는 장점이 있고, 저는 개인적으로 트라이드는 약간 스탠다다이즈드 된 드베가라는 생각을 많이 하고 있습니다.
술 장면입니다. 그래서 드베가를 할 때는 이 애뉴러스를 여기서부터 좀 더 촘촘하게 더블 레이어로 2번 수철을 하고 조이게 되는데, 이 트라이드를 할 경우에는 좀 더 넓은 간격으로 한 번만 하고 타일을 하게 되면 뭐 시간적으로 봤을 때 드베가와 비교해서 그렇게 많이 시간이 필요하지는 않아서 좀 간편한 것 같습니다. 화면이고, 특히나 비팅 아트에서 많이 사용을 하는데요. 드베가라든지 MC3 같은 경우는 비팅 아트에서 특히 이 예민한 이런 민감한 부분들, 약한 부분을 타일을 할 때 리지드한 링에 타일을 할 경우에는 허스드나 이런 것들에 대한 걱정이 좀 있는데, 트라이드 같은 경우는 그 부분은 부드러운 그냥 패브릭 부분으로 되어 있기 때문에 큰 부담 없이 비팅 상태에서도 허스드에 대한 걱정 없이 타일을 할 수 있다는 그런 장점이 있는 것 같습니다. 드라이빙 플렉서빌리티의 또 다른 장점은 트럴 밸브나 그 베이지 같은 거를 같이 할 때 주로 이 라이트 사이드를 먼저 하는데, 불도 SVC를 잡고 라이트 사이드를 먼저 열고 라이트 사이드 메이즈를 시행하고 스피드 애뉴로 플라스트를 시행한 후에 특히 이제 그 미니멀 인베이시브 같은 경우는 여기 불독 클램프가 있거나 쪽이 열려 있으면 그래도 필드도 불편해지고 드레인도 불편하기 때문에 RA를 먼저 닫고 그 다음에 LA를 익스포저를 하게 됩니다. RA 클로저를 먼저 한 후에 그 사이드 수술을 하기 위해서 이렇게 리트랙션을 할 때도 만약에 좀 더 이렇게 리지드한 링이 들어있으면 좀 부담스럽기도 하고 리트랙션이 어려울 수도 있는데, 그런 거에 대한 불편함이 전혀 없이 할 수 있다는 게 이 플렉서블한 부분이 있다는 하나의 또 장점이라고 생각합니다. 개인적으로 2014년부터 올해 6월까지 TAP를 한 360케이스를 시행을 했는데요. 저의 개인적인 스트래티지는 TR 그레이드 1, 2에서는 주로 드베가를 사용을 했었고, 3에서는 주로 MC3를 사용을 했었습니다. 지금 트라이드를 사용하고부터는 이제 1, 2에서는 드베가를 하지 않고 주로 트라이드를 쓰고, 3, 4에서는 계속 MC3를 사용을 하고 있습니다. 봤던 트라이드가 이제 전체의 한 절반을 넘어섰고요. 트라이드 85명 중에 주로 1, 2에서 많이 사용을 했습니다. 환자 프리 오퍼러티브와 프리 디스차지 에코 결과를 보면 다음과 같습니다. 색깔이 연할수록 그레이드가 없는 건데 비교적 좋은 결과를 보이고, 트라이드링을 이용한 프로필락틱 TAP는 트라이드가 세미리지드한 것과 플렉서블한 컴포넌트를 가지고 있다는 것 때문에 임플란테이션이 좀 쉽고 더욱이 미니멀 인베이시브나 이런 비팅 아트에서도 쉽다는 장점이 있어서 좀 더 적극적인 프로필락틱 그리고 좀 정형화된 그런 TAP를 할 때 도움이 되는 그런 링인 것 같습니다. 다음은 가능하면 리플레이스 대신에 어떻게 하면 리페어 쪽으로 할 수 있을까에 대한 내용인데요. 트라이커스피드 밸브 리페어는 모두 아시듯이 이렇게 마이트럴에 비해서 좀 더 복잡하고 리페어 자체가 쉽지는 않은 것 같습니다. RV의 목표 자체가 트러블레이션이 많이 있고 보다도 좀 더 복잡하고 그래서 어려운데, 마이트럴 같은 경우는 이렇게 각각의 리전에 따라서 리페어 테크닉들이 꽤나 스탠다다이즈 되어 있는데, 반면에 트라이커스피드 밸브는 그렇지 않습니다. 이 효과들이 복잡하다는 점, 그리고 파필러리 머슬이 굉장히 복잡한 구조로 되어 있고, 그리고 리플렛 자체도 마이트럴에 비해서 좀 얇고 프레자일하고, 그리고 무엇보다도 중요한 거는 이제 RV가 셀라인 테스트 같은 거를 할 때 물을 넣으면 넣는 만큼 늘어나기 때문에 적절한 어느 정도 리페어의 컴피턴시가 있는지를 인트라옵으로 파악하기가 굉장히 어렵다는 그런 어려움이 있습니다. 그래서 저는 트라이커스피드 엣지 투 엣지 RPLE 테크닉을 많이 사용을 하고 있는데, 이것도 역시 마이트럴처럼 RPLE가 처음에 소개를 했었고
최근에 내과에서 마이크로 클립을 이용해서 이런 HPH 센스 같은 테크닉들을 많이 사용을 해서 논문들이 많이 나오고 있는데 어찌 보면은 흉부외과보다 내과 쪽에서 좀 더 여기에 관심이 있는 것 같아서 흉부외과에서도 좀 프라이머스피드 RPL에 대해서 한 번쯤 생각을 해보아야 할 것 같습니다. 굉장히 유용하게 사용을 할 수 있는데 이 환자 같은 경우는 코다 럽처가 되어 있는데 그 마이트럴처럼 아티피셜 코다로 뉴코다 만드는 것도 뭐 해본 적도 있긴 하지만 아까 말씀드린 것처럼 이렇게 셀라인 테스트 같은 거를 할 때 계속 알기가 늘어나기 때문에 어느 정도 길이를 맞춰야 될지 좀 부담스럽습니다. 이런 경우에도 이렇게 링 애뉴로플라스티를 한 후에 리페어를 하는 게 제 개인적으로는 그 뉴코다를 만드는 것보다는 좀 훨씬 쉬운 방법인 것 같습니다. 다음은 리플렛 테터링이 있는 경우에 엣지 투 엣지 리페어를 활용하는 건데 이렇게 링 애뉴로플라스팅 한 후에 보면은 septal 리플렛이 테터링이 심해서 리트렉션이 될 때 이때는 뭐 굳이 클로버 리페어까지 할 필요는 없고 이렇게 안테리어와 septal 쪽에 한 스티치 정도 엣지 투 엣지를 하는 것만으로도 또 이렇게 리트렉션을 테터링을 좀 해결해 줄 수 있는 그런 방법입니다. 그리고 페이스메이커 와이어 인듀스드 TR에서도 유용하게 활용을 할 수가 있는데 이 환자 같은 경우는 애뉴러스가 크지 않아서 애뉴러스 플라스티를 따로 하지 않고 그냥 엣지 투 엣지 리페어만을 시행했습니다. 엣지 리페어를 시행하고 셀라인 테스트를 해서 이쪽이 그 페이싱 와이어에 어디전이 되어 있는 부분이라서 계속 레지듀얼 릭이 남아 있어서 이 부분을 추가적으로 갭 클로저를 하는 그런. 앞서도 말씀드렸듯이 비팅 아트에서도 좀 더 쉽게 적용을 할 수 있습니다. 이 링 애뉴로플라스티 하고 난 다음에 이렇게 센트럴 링이 펴졌을 경우에 추가적으로 엣지 투 엣지를 할 수 있기 때문에 이게 꼭 엣지 투 엣지 자체뿐만이 아니더라도 다른 그냥 TAP를 했을 때 인트라옵 TE에서 레지듀얼 TR이 남아있을 때 좀 간편하게 훌륭한 레스큐 프로시저로도 사용할 수 있다는 그런 장점이 있을 것 같습니다. 마지막으로 그런 디퓨즈 프롤랩스에서 예전에는 이런 환자들을 대부분 다 그냥 TVR 리플레이스먼트를 시행을 했었는데요. 리플레이도 굉장히 리던던트하고 클레로시스 80K 전혀 없어서 이런 환자들은 최근에는 이제 클로버 리페어를 적극적으로 활용을 해서 시행을 하고 있습니다. 하지만 트라이커스피드 엣지 투 엣지 리페어를 하게 되면 이런 걱정들이 있습니다. 롱텀이 괜찮을지, 그리고 무엇보다도 스테노시스가 생기면은 안 되는데 이제 그거에 대한 걱정거리가 있을 수 있습니다. 그래서 여러 문헌들을 찾아보았더니 역시 RPLE 그룹에서 그래도 가장 영향을 있는 거였는데 한 66명 정도밖에 안 되지만 롱텀이 꽤 괜찮은 걸로 나왔습니다. 스테노시스도 있고. 그래서 저희도 한번 저희 데이터를 가지고 한번 분석을 해보았습니다. 다행히 이제 오삼 선생님께서 이제 예전부터 가장 많이 트라이커스피드 엣지 투 엣지 프로시저를 시행을 하셨기 때문에 데이터 중에 대부분의 N수는 이제 오삼 선생님 데이터고, 저희가 이번 작년 올해 AAPS에서 우리 이문 선생님이 발표가 채택이 됐는데 아쉽게도 이 사태 때문에 발표를 하지 못하였지만 논문은 계속 진행 중에 있습니다. 서브미션을 한 상태입니다. 센트럴 메시지를 살펴보면 일단 서바이벌은 이 정도 되고 시그니피컨트 TS는 한 10년에 88% 정도로 freedom from significant TS가 이 정도고 그리고 레이티아는 이 정도 됐지만 리오퍼레이션 레이트는 굉장히 적기 때문에 프레셔 그레디언트가 좀 걸리더라도 임상적으로 아주 걱정할 정도의 TS가 생기지는 않는 것으로 생각됩니다. 그리고 레이티아의 프리딕터는 태원 씨의 TR이 가장 큰 영향을 미쳐서 혹시나 수술장 안에서 셀라인 테스트 같은 거를 해서 가능하면 좀 덜 새도록 하는 게 중요할 것 같습니다. 그리고 TAP를 같이 한 것과 안 한 것들을 비교를 했는데 이 오퍼레이션이
그러니까 링을 대주지 않은 데에서 조금 더 안 좋은 경향을 보이기는 하지만 그 통계적으로는 큰 유의한 차이를 보이지는 않았습니다. 또 애시드 엣지 리페어는 빠르고 간편하게 할 수 있다는 장점이 있어서 앞서 말씀드린 바와 같이 인트라옵 T에서 남아있을 경우에 잠깐 아래를 열고 레스큐 프로시저를 하기에도 굉장히 좀 적절한 것 같고, RV 지오메트리를 디스토션 시키지 않기 때문에 좀 더 셀라인 테스트나 이런 것들을 하고 믿을 만한 그런 셀라인 테스트를 할 수 있다는 그런 장점이 있습니다. 애뉴로플라스티는 환자가 애뉴러스가 작아서 나중에 스테노시스가 걱정이 될 만한 그런 환자에서는 링을 안 대도 가능하면 되는 게 좋지만 안 대도 되기 때문에 이런 것들도 괜찮을 것 같고, 그리고 복잡한 TV 리페어에서 적용을 하고 TEP 후에 혹시 레지듀얼 리익이 남아있을 때도 HPH를 적용을 할 수 있다는 그런 장점이 있습니다. 다음에 준비한 내용은 시간 관계상 그냥 생략을 하도록 하고 결론만 말씀드리도록 하겠습니다. 저는 그 하이리스크 TR 환자에서 그냥 ACC를 하지 않고 비팅 상태에서 라이트 미니토라코토미로 딱 필요한 부분만 박리를 해서 하는 수술을 많이 하고 있는데요. 이게 확실히 블리딩 리스크를 줄이고 오피 타임을 줄이고 환자 회복이 빠르고 헤모다이나미컬리 아무래도 이스케미아가 있는 것보다 없는 게 좀 낫기 때문에 적극적으로 활용을 하고 있습니다. 결론적으로 그 트라이커스피드 밸브는 적극적인 프로필락틱 TAP를 하는 것이 나중에 더 진행이 된 다음에 복잡한 수술을 하지 않아도 되게 할 수 있어서 적극적인 프로필락틱 TAP가 중요한 것 같고요. 가능하면 리플레이스는 좀 필요한 경우에만 할 수 있도록 하기 위해서 이런 그 엣지 투 엣지 리페어나 뭐 안테리어 패치 오그멘테이션 같은 것들을 활용하는 것이 좋을 것 같습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 공유를 끊고. 네. 김경환님 목소리가 안 들려요. 김경환 선생님 마이크 뮤트가 된 것 같으세요? 내가 안 들려. 들리시나요? 이제 들립니다. 예, 예. 질문, 질의응답 시간 잠시 갖겠습니다. 질문 있으세요? 일단 질문 생각하시는 동안 제가 제 의견 내지는 뭐 질문 겸해서 좀 말씀을 드리면, 그 클로버 테크닉 그 RPLE 스티치를 하시는데, 네. 사실 저는 이제 뭐 제 폴리시를 말씀을 드리면, 일단 링을 넣고 그 다음에 T밸브에 패솔로지가 있으면은 해결을 해준 상태에서 그 셀라인 테스트가 어레스티드 하트에서 사실은 좀 그 밸브에 제대로 리페어가 됐는지를 파악하기가 실제로 좀 이제 어려운 경우들이 많기 때문에 네. 좀 이키보컬하다 어중간하다고 생각이 되면 일단은 이제 클램프 풀고 비팅을 시키고 이제 라이트 에이트리움을 닫은 다음에 그 상태에서 플로우를 줄여서 TR에 대해서 T를 체크를 하고, 그 다음에 T에서 조금 뭐 적어도 마일드 이상의 마일드 모더레이트 이상의 TR이 남아있다. 그럴 때는 다시 RA를 열어서 뭐 RPLE까지는 아니지만 그래도 보통은 뭐 저는 안테로셉탈 정도를 코앱테이션을 해주는데요. 그 정도를 해주는 거를 생각을 하고 있는데, 이게 클로버 테크닉을 조금 너무 적극적으로 쓰시다 보면은 밸브를 스티치를 안 하고도 이 세이브를 할 수 있는 경우하고 좀 감별이 안 되지 않나요? 그건 어떻게 생각하세요? 저도 사실 선생님이 하시는 스트래티지가 굉장히 제가 그게 좋은 것 같다고 동의를 하고요. 저도 가능하면 클로버 테크닉은
좀 리저브를 하려고 합니다. 왜냐면 이 롱텀이 어떻게 될지 불안하기 때문에. 그래서 가능하면은 안테로 셉탈이나 안테리어에 갭이 있는 경우에 안테리어 갭 클로저만 해주거나 아니면 뭐 포스테리어가 셉탈만 갭 클로저를 해주거나 하는 정도로 막을 수 있으면 가장 좋을 것 같은데요. 근데 저는 사실 그 엣지 투 엣지 스티치를 하고 타일을 하기 전에 타일을 하지 않고 먼저 이렇게 실을 살짝 이렇게 고정한 상태에서 셀라인 테스트를 먼저 해봅니다. 그렇지 않은 상태에서 셀라인 테스트를 하면 이 RV 셀라인이 차기도 전에 다 새버리기 때문에 셀라인 테스트를 하기가 굉장히 어려워서 그런 식으로 해서 이게 그 컴퓨터하고 도움이 된다고 싶으면은 이제 그거를 SPH로 타일을 해서 완성을 하고요. 아무리 해도 안 될 경우에는 이제 트라이커스피드 밸브 리플레이스먼트를 하는 경우도 있습니다. 근데 대부분은 클로버 테크닉 가지고 해결이 되는데 저도 김경환 선생님과 마찬가지로 가능하면 이거는 마지막에 사용하는 것이 좋다고 생각합니다. 예, 감사합니다. 또 질문, 장병철 교수님 질문 있으세요? 코멘트 좀 해주시겠습니까? 지금 재영감 선생님께서 문자로 질문을 하신 게 있는데요. 예, 예. 페이싱 와이어 인듀스드 TR에서 링 없이 클로버 테크닉 했을 경우 리드 처리는 어떻게 하냐는데 제가 그 페이서 인듀스드 TR에서 이 엣지 투 엣지가 가진 장점 중에 하나는 보통은 TR 가지고 수술을 하거나 할 때는 리플렛을 잘라서 그 리드를 애뉼러스 쪽에다가 붙인 다음에 다시 뭐 리플렛을 꼬매고 이런 복잡한 방법들을 사용하긴 하는데 저는 굳이 그 리드를 리플렛에서 떼서 옮길 필요가 없이 그냥 리페어 엣지 투 엣지 테크닉만으로도 TR을 줄일 수가 있어서 좀 간편한 방법이지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 근데 만약에 그 페이싱 리드가 트래커스 리플렛에 엉겨붙어서 어떤 스클레로시스나 이런 걸 유발하면은 물론 다른 조작이 필요하겠지만 그렇지 않은 경우에는 그냥 간단하게 엣지 투 엣지로 해결할 수 있을 것 같습니다. 네, 그리고 TBR 인디케이션에 대해서도 질문 주셨습니다. 네, 저는 이제 그 엣지 투 엣지의 컨트라 인디케이션은 류마틱, 그리고 리플렛 칼시피케이션, 리플렛 스클레로시스입니다. 그런 경우에는 TVR이 필요할 것 같고 아무래도 그런 경우에 클로버 리페어를 할 경우에는 당연히 롱텀하게 스테노시스가 발생할 거라고 생각합니다. 예, 또 뭐 질문 있으세요? 예, 장병철 교수님, 예, 예, 제 목소리 혹시 들립니까? 오디오가. 잘 들립니다. 네. 예, 예, 고맙습니다. 우선, 김경환 교수님 좋은 웹엑스 준비해 주셔서 감사드리고요. 뭐, 많은 분들이 참여하셔서 우리 앞으로 아마 새로운 코비드-19의 새로운 장을 열 거를 기대됩니다. 하나 질문은 혹시 우리가, 밸브에 파이브로시스가 있는 환자들이 항상 문제인데, 5년, 10년 지나면서 리거시테이션도 문제지만 스테로시스가 오는 게 사실은 더 심각한 문제거든요. 그래서 유재석 과장님 혹시 파이브로시스가 꽤 있는 밸브라이티스가 트리카스필 리거시테이션 환자에서 클로버 테크닉을 혹시 쓰셨으면은 혹시 그 환자들에서 스테로시스 생기는 환자는 없는지 한번 물어보고 싶습니다. 아까 말씀드렸듯이 그런 환자는 개인적으로 절대적 금기로 생각을 하고 그런 환자에서는 하지 않습니다. 그러니까 리플렛이 플렉서블하고 스클레로시스가 없는 환자들에서만 사용을 하고 있습니다. 네, 실제 우리가 수술해보면 엔티리어 리프렛하고 세팔 리프렛이 주로 문제인데 포스리어 리프렛이 우리가 링을 넣으면은 사실 그게 프롤랩스가 안 되는 경우가 많잖아요. 그래서 네. 뭐 많은 경험이 있으신데 차라리 RPL 스티치를 엔티리어하고 세프tum만 넣어줘도 혹시 충분히 리거시테이션이 예방되지 않나 해서 한번 질문 드리고 싶습니다. 네. 그래서 제가 그걸 클로버라고 하지 않고 엣지 투 엣지로 해서 발표하고 논문에도 그렇게 된 이유는 클로버는 안테리어와 포스테리어 세타를 다 조여주는 거를 클로버라고 정의를 하고
그러니까 뭐두 리플렛씩만 이렇게 엣지 투 엣지를 해주는 거는 그냥 엣지 투 엣지라는 말로 해서 그렇죠. 가능하면은 클로버까지는 안 가는 거를 목표로 하고 있습니다. 예, 고맙습니다. 중요한 지적이라고 생각이 됩니다. 예, 감사합니다. 오늘 뭐 유재석 선생님 말씀해 주신 요 T-밸브 리페어에 대한 내용들이 아마 여러 선생님들한테 많이 좀 도움이 됐을 것으로 생각하고요. 그다음에 우리 재영권 선생님도 외부로 이렇게 이 채팅으로 질문을 해주셨는데 관련돼서 이제 채팅으로 질문 남겨주시면은 또 연작기에 또 여쭈어서 또 저희 메일로 다 회신을 해드리도록 그렇게 하겠습니다. 네, 감사합니다. 다음 강의로 넘어가겠습니다. 감사합니다. 다음 강의는 우리 연세대학의 이삭 교수님께서 이제 이 스텐티드 보바인 페리카디얼 에어티 밸브 바이오프로스테시스에서 아벨루스와 클리니컬 리뷰에 대한 소개를 해주실 것인데요. 이삭 교수님이 지금 수술 관계로 조금 늦으실 것을 대비해서 미리 강의를 녹음을 해주셨습니다. 그래서 녹음된 강의를 듣고 이삭 교수님이 그 이후에 여기 올라오실지 모르겠지만 강의를 듣고 필요하다면은 저희 참여하신 선생님들 내부에서 디스커션 하도록 그렇게 하겠습니다. 일단 강의 시작하겠습니다. 안녕하십니까. 연세대학교 이삭입니다. 2020 밸브 포럼 웨비나 강의에 초대해 주신 서울대병원 김경환 교수님과 메드트로닉사에 감사드립니다. 저는 오늘 메드트로닉사에서 개발된 보바인 페리카디알 에어티 밸브인 아발로스에 대해서 소개드리고자 합니다. 아발로스는 더 향상된 듀러빌리티와 퍼포먼스, 서전의 입장에서 더 나은 임플란트 익스페리언스, 그리고 환자의 라이프타임 케어를 위해 디자인된 보바인 페리카디알 티슈 밸브로서 수프라애눌라 디자인과 안티칼시피케이션 트리트먼트, 플렉서블한 소윙 커프 등의 여러 가지 장점을 가지고 있습니다. 보시는 것처럼 3개의 레이저 컷 보바인 페리카디알 인터널 마운티드 리플렛을 가진 수프라애눌라 밸브이고, 이러한 수프라애눌라 디자인이 헤모다이내믹 면에서 더 우수하고 단단한 프레임은 영구 변형을 막아주며 임플란트 되는 동안 서큘러리티를 유지할 수 있도록 설계되어 있습니다. 또한 아발로스는 100% 코압테이션을 유지할 수 있도록 만들어졌으며 리거지테이션을 최소화하기 위해서 핀홀 스페시피케이션과 펑션 인스펙션을 시행하고 있습니다. 3개의 레이저 컷으로 재단된 보바인 페리카디알 리플렛은 균일화된 최종 밸브 어셈블리를 위해 두께 및 굴절 또한 맞춰져 있으며 커미셔상의 레이저 컷 홀은 밸브 어셈블리 과정과 밸브 퍼포먼스에 있어서 일관성을 유지할 수 있도록 도와줍니다. 또한 30초 싱글 린싱 프로세스는 시간을 절약해주고 로우 밸브 프로파일과 네로우 커미셔 포스트는 코로너리 오스티아 부근의 공간 확보를 통해서 코로너리 옵스트럭션 방지 및 나타잉을 위한 더 넓은 공간을 제공합니다. 소잉 마커는 수처 방향과 위치, 그리고 밸브 방향을 확인할 수 있도록 해주고 부드럽고 유연한 재질의 소잉 링을 통해서 수처 플레이스먼트와 니들 페네트레이션, 밸브 시팅이 더욱 용이해졌습니다. 밸브 홀더는 스탠다드 어프로치나 미니멀리 인베이시브 어프로치 모드에서 퓨저빌리티를 향상시킬 수 있도록 제작되었고 원 싱글 컷만으로 밸브 홀더를 제거할 수 있기 때문에 실제로 수술 시간의 단축과 사용자의 편의성을 많이 고려한 것으로 생각됩니다. 실제로 수술 시 촬영한 동영상에서 기존의 타사의 페리카디알 밸브에 비해 소잉링이 매우 부드럽고 신축성이 좋은 것을 확인하실 수 있고 니들 페네트레이션 또한 매우 부드럽게 되는 것을 보실 수 있습니다. 또한 프로파일이 낮기 때문에 타이하기도 용이하고 소잉링이 굉장히 소프트하기 때문에 밸브를 내릴 때 아주 스무드하게 내릴 수 있어서 특히 애뉴라 칼시피케이션이 심하거나 조직이 약한 경우에 티슈 인절이나 수처가 컷으로 되는 것을 막아주고 세 군데를 커팅해야 하는 다른 밸브들과 달리 원컷 릴리즈가 가능해서 밸브 홀더를 제거하는 것도 더 간단하게 할 수 있습니다.
밸브 사이저는 다른 밸브들과 마찬가지로 레이블드 밸브와 밸브의 사이즈와 일치하는 배럴 엔드와 실제 판막의 모양과 똑같은 레플리카 엔드로 구성되어 있고, 적절한 밸브 사이즈를 셀렉션하기 위해서는 이 배럴 엔드와 레플리카 엔드를 모두 이용해야 되는데, 이 배럴 엔드가 애뉈러스를 쉽게 통과하고 레플리카 엔드는 애뉈러스에 잘 세팅되는 사이즈를 셀렉션해야 하고, 애뉈러스에 비해서 너무 큰 사이즈를 선택하는 것은 애뉈러 럽처의 위험성이 있기 때문에 주의해야 하겠습니다. 동영상에서 보시는 것처럼 이 배럴 엔드가 애뉈러스를 통과하면서 밸브 사이즈와 실제로 똑같이 생긴 이 레플리카 엔드가 밸브 애뉈러스에 딱 맞는 것이 가장 적절한 사이즈라고 할 수 있겠습니다. 아발로스는 듀러빌리티를 향상시키기 위해 두 가지 기술적 측면을 고려하였는데, 리플렛의 캐시피케이션을 경감시키기 위해 AOA 안티-캐시피케이션 처리를 하였으며, 프레임과의 접촉으로 인한 손상을 최소화하기 위해 리플렛이 안쪽으로 마운트되어 있습니다. 밸브 프레임은 두 개의 파트로 나뉘어진 폴리머 프레임이 리플렛 스트레스를 받는 부분을 최소화시킵니다. 애뉈러스를 구성하는 고강도의 픽 폴리머 스탠트는 힘, 유연성과 더불어 영구 변형이 되지 않도록 해주는 저항력을 가지고 있으며 서큘러리티를 유지해줍니다. 또 세 곳의 커뮤셔를 구성하고 리플렛을 지지하는 플렉서블 스탠트는 밸브가 닫힐 때 안쪽으로 디플렉션 되어 리플렛이 받는 스트레스를 골고루 완화시켜 주어서 리플렛에 대한 듀러빌리티를 높여주는 그런 구조입니다. 아발로스의 안티-칼시피케이션 트리트먼트인 AOA는 기존 메드트로닉 밸브의 20년이 넘는 클리니컬 퍼포먼스를 가지고 있습니다. 글루타알데하이드 분자가 콜라겐의 프라이머리 아민과 결합하게 되면 프리알데하이드가 생기고 AOA 처리를 통해 이런 알데하이드 잔여물과 공유결합을 하게 됩니다. AOA 처리 후에는 거대한 AOA 분자가 칼슘이 티슈 매트릭스로 확산되는 속도를 줄여주게 되는 원리입니다. 아발로스는 인터널 마운티드 리플렛 디자인으로 되어 있는데, 이것이 듀러빌리티에 어떤 영향을 미치는지 보기 위해서 인터널 마운티드 밸브와 익스터널 마운티드 밸브의 차이를 시험해 본 연구입니다. 익스텐디드 듀레이션 확인을 위해서 아발로스와 타사의 인터널리 마운티드 밸브, 익스터널리 마운티드 밸브의 듀러빌리티 어세스먼트를 인비트로로 진행한 것입니다. 그래프에서 보시는 것처럼 베이스라인과 600 밀리언 사이클에서 민 EOA와 민 프레셔 그레디언트는 익스터널리 마운티드 밸브에서 더 우수한 것을 보실 수 있습니다. 그렇지만 리거지테이션 프랙션은 익스터널리 마운티드 밸브에서 시간이 지날수록 더 증가하는 것을 확인할 수 있었습니다. 또한 아발로스 밸브와 타사의 인터널리 마운티드 밸브의 경우 모든 밸브에서 최소한의 티슈 웨어로 600 밀리언 사이클까지 하이드로 다이나믹 퍼포먼스와 티슈 인테그리티가 보존되었으며, 이는 15년에 해당하는 수치입니다. 반면 익스터널 마운티드 밸브는 500 밀리언 사이클에서 반 이상의 밸브에서 테어링이나 커미셔 부분의 홀에 의한 마모와 시비어 리거지테이션, 그리고 티슈 딜라미네이션을 확인할 수 있어서 인터널 마운티드 밸브가 익스터널 마운티드 밸브보다 듀러빌리티 면에서 더 우수하다는 것을 확인할 수 있습니다. 사진에서 보시는 것처럼 600 밀리언 사이클에서 세 가지 밸브의 리플렛의 손상 및 마모 정도를 사진을 통해 확인하실 수 있고, 특히 익스터널리 마운티드 밸브에서 더 테어링이 심한 것을 확인할 수 있습니다. 사진에서도 마찬가지로 익스터널리 마운티드 밸브에서 500 밀리언 사이클 만에 티슈 테어링이 된 것을 보실 수 있고, 아발로스나 다른 타사의 인터널 마운티드 밸브에서는 티슈 인테그리티가 잘 유지되는 것을 확인할 수 있습니다. 과거에 이미 타사의 여러 가지 익스터널리 마운티드 밸브들에서 이러한 문제점들은 많이 보고가 되고 있고, 실제 밸브의 움직임을 보았을 때 처음에는 코압테이션이 잘 유지되지만 시간이 지날수록 리플렛이 닫힐 때 감싸고 있는 커미셔의 포스트와 접촉하면서 커미셔 부근에서
에이브레이션에 의한 리플렉 프롤랩스가 일어나고 이것이 점점 심해지면서 테어링과 리케지를 유발하게 됩니다. 코로널 마운티드 밸브의 경우 리플렛이 스텐트 안쪽에 있어서 오프닝 시에 커뮤니셔 포스트와 컨택이 적기 때문에 시간이 지나도 코압테이션이 잘 유지되고 리키지가 일어나지 않는 것을 확인하실 수 있습니다. 메드트로닉 핫밸브는 하이드로다이나믹스, 억셀러레이티드 웨어, 플로우 비주얼라이제이션, 스트럭처럴 인테그리티와 같은 총 4가지 테스트를 거치게 되고 리거지테이션을 최소화하기 위한 핀홀 메저먼트와 어셈블리의 베리피케이션 과정을 통해 완벽한 밸브만이 생산되고 있습니다. 또한 퓨처 밸브인 밸브가 가능하도록 만든 밸브 구조와 더불어 로우 프로파일과 인테리어 마운티드 리플렛을 통해 추후 밸브인 밸브 진행 시 코로너리 옵스트럭션의 위험을 최소화시키고자 하였습니다. 또 바리움 설페이트가 주입된 픽 베이스 프레임으로 레디오 오페시티와 비저빌리티를 확보하여 디제너레이션 시 밸브인 밸브를 용이할 수 있게 하였습니다. 밸브 사이즈 레인지는 17에서 29mm로 다양하지만 현재 17mm와 29mm는 허가 전 임상 단계에 있습니다. 보시는 것처럼 인터널리 마운티드 리플렛 디자인과 로우 프로파일은 추후 밸브인 밸브를 할 때 더 잘 보이게 그리고 더 용이하게 또 컴플리케이션 주실 수 있도록 한 것임을 확인할 수 있습니다. 아발로스의 피보탈 트라이얼인 페리곤 트라이얼은 아발로스의 세이프티와 이펙티브니스를 평가하기 위해 진행된 프로스펙티브 멀티센터 트라이얼입니다. 페리곤 트라이얼은 US의 20개 센터, 캐나다 5개 센터, 유럽에서 13개 센터, 총 38개의 센터에서 진행이 된 연구입니다. 2014년도에 처음 환자를 인롤하였고 총 1115명의 환자가 2018년까지 인롤되고 이후에 지속적으로 팔로우업하고 있습니다. 환자들의 평균 나이는 70세였고 75%의 환자가 남자 환자였습니다. 대부분의 환자에서 하이퍼텐션과 디슬리피디미아, 반 정도의 환자에서 코로너리 아테리 디지즈를 동반하고 있었고 모텔리티는 2%였습니다. 밸브 리플레이스먼트의 프라이머리 인디케이션은 에오틱 스테노시스가 가장 많았고 약 3분의 1의 환자에서 캐비지를 같이 시행했습니다. 밸브 사이즈는 대부분이 21에서 25mm 사이를 가장 많이 사용하였습니다. 최근에 업데이트된 4-year outcome을 보면 4년 동안의 free from all cause death는 87.1%였습니다. 또 민 EOA와 민 프레셔 그레이던트는 각각 1.5, 13.1mm머큐리로 이미디어 포스트업부터 4년 동안 잘 유지되는 것을 보일 수 있어서 헤모다이나믹하게 굉장히 스테이블한 데이터를 보여주고 있습니다. 또 대부분의 환자에서 4년이 지난 후에도 트랜스밸브라 AR이 거의 없거나 트레이스를 유지하고 있었고 펑셔널 클래스도 1이나 2를 유지하고 있는 환자가 대부분이었습니다. 결론적으로 페리곤 트라이얼에 따르면 모틸리티와 모빌리티, 밸브 릴레이티드 이벤트는 매우 낮고 민 프레셔 그레디언트는 다른 티슈 밸브와 비슷하거나 더 낮았으며 밸브 에리아도 다른 티슈 밸브와 비슷하거나 더 넓었습니다. 트랜스밸브라 리거지테이션의 경우도 다른 스텐티드 티슈 밸브와 비슷하여서 결론적으로는 모텔리티와 밸브 릴레이티드 이벤트는 매우 낮은 그런 포지티브 클리니컬 아웃컴을 보이고 있음을 확인할 수 있습니다. 타사의 다른 페리카디알 밸브들과 비교를 해보면 많이 사용되고 있는 페리마운트와 비교해 보았을 때 두 밸브가 굉장히 비슷하다는 평이 많지만 밸브 머테리얼이나 밸브 디멘전, 매뉴팩처링 프로세스와 익스피리언스 그리고 클리니컬 데이터에 있어서 큰 차이가 있습니다. 이 두 가지 밸브는 페리카디알 티슈 밸브라는 공통점이 있지만 안티칼시피케이션 트리트먼트 방법이나 밸브 프레임, 소빙 커프 등에서 약간의 차이가 있습니다.
그렇지만 헤모다이내믹한 면에서 볼 때는 민 그레디언트에 있어서 세 가지 밸브에 위에 있는 차이는 없고, 인비트로 테스팅에서도 민 그레디언트에 있어서 세 가지 사이즈 밸브에서 베이스 라인과 300밀리언 사이클까지 돌렸을 때 두 가지 밸브에서 큰 차이가 없는 것을 확인할 수 있습니다. 밸브 에리아에 있어서도 세 가지 밸브에서 큰 차이를 보이지 않고 있으며, 인비트로 테스팅에서도 EOA를 비교해 보았을 때 두 가지 밸브에서 큰 차이를 보이지 않는 것을 확인할 수 있습니다. 요약해보면 메드트로닉의 아발로스 밸브는 보바인 페리카디얼 티슈 밸브로서 듀러빌리티와 퍼포먼스가 굉장히 우수하고, 서전의 입장에서는 임플란트하기 굉장히 용이하며 환자한테는 라이프타임 케어가 가능한 그런 밸브로 생각이 됩니다. 숏텀과 미드텀 클리니컬 데이터를 보았을 때 모텔리티와 밸브 릴레이티드 이벤트가 굉장히 낮고, 민 그레디언트나 EOA는 다른 밸브들과 컴페어러블한 것을 알 수 있습니다. 그렇지만 롱텀 헤모다이내믹 리절트와 듀러빌리티 데이터에 대해서는 조금 더 기다려 봐야 될 것으로 생각이 됩니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 예, 이삭 교수님의 강의 녹음을 들려드렸고요. 스크린을 좀 바꿔주시겠어요? 그래서 뭐 어차피 좀 연자가 안 계시니까 제가 이제 코멘트를 조금 드리면, 뭐 사실 이제 밸브의 디자인에 따라서 여러 가지 처리법에 따라서 이제 롱텀을 좋게 하려는 노력들은 뭐 계속 있어 왔고, 아발루스도 아까 말씀해 주신 내용으로 이제 여러 장점이 뭐 있다고 생각이 됩니다. 물론 이제 롱텀은 조금 봐야 되겠지만. 그래서 저는 이제 개인적으로는 사실 이제 요즘 저희가 밸브 서저리를 할 때 타비에 대한 생각을 항상 같이 염두에 두고 이 내용을 생각을 해야 된다고 다들 뭐 다 인정을 하고 계실 겁니다. 그래서 그리고 저희가 예를 들어서 뭐 한 5년, 10년 전 생각해 보면 이제 지금쯤 되면 다 타비로 모든 게 리플레이스 될 것이라고 얘기한 분들도 많았지만, 특히 지금 이제 인터미디에이트 리스크나 로우 리스크에서 타비를 굉장히 이제 카디올로지 쪽에서는 강조를 하고 있는데, 이 롱텀에서 이런 얼리 페일리어 케이스나 하여튼 이 그런 디저너레이션 케이스들이 생각보다는 좀 심각하게 나타나고 있는 데이터들을 많이 보고 있습니다. 그리고 뭐 저희도 마찬가지지만 타비 환자들이 에코팔로업이나 이런 것들이 정말 체계적으로 제대로 되고 있는지에 대해서는 조금 좀 우려스러운 점이 많거든요. 그래서 저는 이제 이런 이제 저희 서지컬 밸브들이 여러 가지 이 롱텀에 대한 장점이나 이런 것들을 타비하고 비교하면서 조금 더 좀 이제 여러 가지 장점을 제시할 수 있는 그런 내용들로 조금 더 좀 거듭났으면 좋겠다는 생각이 들고요. 혹시 아발루스 저 내용에서 좀 코멘트 해주시거나, 일단 뭐 유재석 선생님 아발루스 좀 써보셨나요? 이 밸브에 대해서 서전으로서 뭐 장점을 혹시 느끼셨거나, 이 타비에 대해서 좀 코멘트 하실 내용이 있으세요? 저는 사실 아발로스를 몇 개 안 써봐가지고요. 근데 이 그 플라스틱 프레임으로 돼 있어서 확실히 타일을 하거나 할 때 특히 뭐 커미셔를 많이 좀 매니플레이션을 하는 분들한테는 좀 편안한 밸브일 것 같습니다. 근데 저는 아직 롱텀이 증명이 되지 않았기 때문에 많은 환자에서 쓰기는 좀 부담감이 있어서 많이 쓰지는 않고 있습니다. 예. 다른 코멘트 있으세요? 선생님들? 네, 그래서 오늘은 우리 이삭 교수님이 수술 일정 때문에 함께 못 하셔서 이 내용을 뭐 지난번과 마찬가지로 강의 내용과 이런 PDF 파일 다 공유 다 해서 다 전해드리도록 하겠습니다. 그리고
이제 시간이 어느 정도 돼서 이제 이번 웨비나는 이제 좀 마무리를 할 시간이 됐습니다. 그래서 다음 저희가 일정을 조금 미리 공지를 드리면, 다음은 저희가 이제 준비를 하다가 조금 이제 그 업체하고 조금 더 조율을 해야 돼서, 원래 8월 31일 날 월요일 날 하려고 했는데 하루만 연기해서 9월 1일 날 저녁 오후 5시로 일단 준비를 하고 있습니다. 그래서 선생님들고 캘린더에 다 좀 기록을 해주시고요. 다음에는 그 미케니컬 밸브 쪽을 주제로 토크를 하도록 그렇게 준비를 해보겠습니다. 예. 다른 코멘트나 이 웨비나에 대해서 여러 좀 말씀 주실 선생님들 계십니까? 예, 그러면은 뭐, 예, 오늘 참석해 주셔서 감사드리고요. 오늘 웨비나는 이것으로 마치도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 네.